in BCNF normal form, let us assume there is a relation. There is a relation. This is column A, this is column B, column C, column C, column D, column D, this is column D, column E and F. Let us assume that there is a relation with some columns. Listen carefully. There is some relation with some columns. These are all various columns. There is a relation. In BCF normal form, in BCNF normal form, the first point is the very first point. For time being, you forget about this explanation. The table will be having multiple composite keys. The first property is the table will be having multiple composite keys. Multiple composite keys. That is the first point. Let me say, for this table, let me say A, B put together became a composite key. A and B put together became a composite key. That became composite key. Let me say it is a key 1. That is first key. If I reveal the values of A and B, you can comfortably tell the rest of the values. A alone can't act as a key, B alone can't act as a key. AB put together, you can give the details of rest. You can just give the details of rest. So AB put together, it is acting as a key. I call it as a key 1. Similarly, you are able to notice another composite key. Let me say B and C are also acting as a key. I call it as a key 2. So for this relation, there are 2 composite keys. When I give the details of AB, you are able to tell all the rest of the values. When I am able to give the details of B and C, you are able to give the rest of the values. So this proves that this table is having 2 composite keys, multiple composite keys. That is the first point. The second point, attribute of one composite key functionally determines the attribute of another composite key. Attribute of one composite key will functionally determine the attribute of another composite key. For example, whenever there is occurrence of A, you are seeing there is occurrence of C. Whenever there is an occurrence of A, you are seeing the occurrence of C. Means the attribute of the first composite key, an attribute of the first composite key K1 is functionally determining an attribute of another composite key, that is K2. If you notice this symptom, then it is implied that there is a redundancy, it is abnormal, and you need to bring it to a normal form. And this sort of bringing to normal form is called as BCNF normal form, Boyce-Codd normal form. This type of bringing the relation into a normal form is called as a BCNF normal form, stands for Boyce-Codd normal form. So that is the gist of this entire explanation. Once again, dear students, it is important question. It is an important question. Number of times, what is BCNF normal form is being asked. Once again, I am explaining, listen carefully, in a very simple words. Suppose there is a relation R like this. There is a relation R. Let me say this table is called relation R. There is a relation R, in which you find functional dependencies. Now what the beauty of this is, there are composite keys. It's not a simple key. Simple key ante oka attribute chepte migilinavanni cheptam. Adi simple key. For example, మీ roll number చెప్తే మిగిలిన డీటెయిల్స్ అన్ని చెప్పగలుగుతున్నాం. If I give the roll number, I am able to tell all rest of the details. Then your roll number, one roll number itself is able to determine rest of the things. It is a simple key, but sometimes we need to go with the multiple keys. If I tell A attribute and B attribute both put together, because A is getting duplicated, B is getting duplicated. But AB combination is not getting duplicated. In such cases, if I tell the details of A and B together, then you are able to tell the details of rest of the things.
then AB put together is called as a composite key. There is one composite key, let me call K1. And also in BCNF, you will notice another composite key, multiple composite keys. BC, let me say BC put together is acting as a composite key. Let me call it as a key 2. So the first property of BCNF normal form is you will be observing multiple composite keys. That is the first property. After noticing multiple composite keys, the other point what you notice is attribute of first composite key is functionally dependent or functionally determines the attribute of second composite key, K2. సో దీంట్లో ఉండే K1లో ఉండే ఒక అట్రిబ్యూట్కి K2లో ఉండే ఇంకొక అట్రిబ్యూట్కి మధ్యలో ఒక రిలేషన్ కనిపిస్తూ ఉంది. K1లో ఉండే ఒక అట్రిబ్యూట్కి K2లో ఉండే ఇంకొక అట్రిబ్యూట్కి మధ్యలో రిలేషన్ కనిపిస్తూ ఉంది. ఇలాంటి రిలేషన్ కనుక మనకు కనిపిస్తే, ఇటువంటి రిలేషన్ కనుక మనకు కనిపిస్తే దెన్ దీంట్లో అబ్నార్మాలిటీ ఉంది. ఆ అబ్నార్మాలిటీని మనం BCNF నార్మల్ ఫామ్ ద్వారా, నార్మలైజేషన్ ద్వారా యూ కెన్ రిమూవ్ దట్. That sort of abnormalities can be removed with the help of BCNF normalization. ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్దాం. We go with an example. Before going to example, some of your classmate is waiting. Fine. Right, students. ఇంతవరకు అర్థమైంది కదా? All of you, hope so you're following this. Yes. Yeah, now I'm going with an example. We'll discuss an example. ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఏ రిలేషన్ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కాంపోజిట్ కీస్. ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఏ రిలేషన్ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కాంపోజిట్ కీస్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ. సెకండ్, ఫర్దర్ ద కాంపోజిట్ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ అట్రిబ్యూట్స్. కాంపోజిట్ కీ అంటేనే మల్టిపుల్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. ఫర్దర్ ద కాంపోజిట్ కీస్ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ అట్రిబ్యూట్స్. తర్వాత, అండ్ ద కీ ఆఫ్ ఫస్ట్ కాంపోజిట్ కీ ఈజ్ ఫంక్షనల్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ద కీ ఆఫ్ అదర్ కాంపోజిట్ కీ. ఇక్కడ కీ బదులు అట్రిబ్యూట్ అని రాసుకోవాలి. అట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కాంపోజిట్ కీ ఈజ్ ఫంక్షనల్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ అట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ అదర్ కాంపోజిట్ కీ. ఈ ప్రాపర్టీస్ ఉంటే దెన్ వీ నీడ్ టు అప్లై ఏ నార్మలైజేషన్ టెక్నిక్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ BCNF నార్మల్ ఫామ్. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ దిస్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ స్టడీ చేద్దాం. ఇఫ్ యూ స్టడీ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ విల్ బి డామ్ క్లియర్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. ఇది వినండి. ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ స్టడీ చేయండి. యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. స్టూడెంట్ నేమ్, మేజర్, స్టాఫ్, మార్క్స్. I taken a table called as a student name, major, staff, and marks. The students answered some examinations which is being taught by some professors and they scored some marks. Students రకరకాల పరీక్షలు రాశారు. ఒక్కొక్క సబ్జెక్టు ఒక్కొక్క ప్రొఫెసర్ చెప్పాడు. వాళ్ళకి కొన్ని మార్కులు వచ్చినాయి. ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం ఎంటర్ చేసాం. వి ఎంటర్డ్ ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్. ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసాం. ఇప్పుడు చూడండి, రాజు అనేవాడు ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ రాశాడు. ఫిజిక్స్ చెప్పింది ప్రొఫెసర్ జాన్. 80 మార్క్స్ వచ్చినాయి. ముందు స్టడీ చేద్దాం, ఎగ్జాంపుల్ స్టడీ చేద్దాం. రాజు అనేవాడు కంప్యూటర్ ఎగ్జామ్ కూడా రాశాడు. కంప్యూటర్ చెప్పింది డేవిడ్. 97 మార్క్స్ వచ్చినాయి. గిరి అనేవాడు ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ రాశాడు. ఫిజిక్స్ చెప్పింది ప్రొఫెసర్ జాన్. ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది, ఫిజిక్స్ వచ్చినప్పుడల్లా ప్రొఫెసర్ జాన్ వస్తుంది. ఫిజిక్స్ వచ్చినప్పుడల్లా ప్రొఫెసర్ జాన్. ఎందుకంటే హీ ఈజ్ ద ప్రొఫెసర్ ఫర్ ఫిజిక్స్. కంప్యూటర్స్ వచ్చినప్పుడల్లా, ఇక్కడ చూడండి, కంప్యూటర్స్ వచ్చినప్పుడల్లా మిస్టర్ డేవిడ్ వస్తుంది. కంప్యూటర్స్ వచ్చినప్పుడల్లా మిస్టర్ డేవిడ్ వస్తుంది. గమనించండి, ఎందుకంటే కంప్యూటర్స్ ప్రొఫెసర్ ఈజ్ డేవిడ్, ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్ ఈజ్ జాన్. ఇప్పుడు డేటా నాకు ఈ విధంగా ఉంది. ఒక టేబుల్ ఇలా ఉంది. రాజు ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ రాశాడు. దాని ఫిజిక్స్ చెప్పింది ప్రొఫెసర్ జాన్. 80 మార్క్స్ వచ్చినాయి. రాజు కంప్యూటర్స్ ఎగ్జామ్ రాశాడు.
కంప్యూటర్స్ చెప్పింది డేవిడ్, 97 మార్క్స్ వచ్చినాయి. గిరి ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ రాశాడు, ఫిజిక్స్ చెప్పింది ప్రొఫెసర్ జాన్, 77 మార్క్స్ వచ్చినాయి. హరి కంప్యూటర్స్ రాశాడు, ఎగ్జామ్ రాశాడు, కంప్యూటర్స్ చెప్పింది డేవిడ్, 86 మార్క్స్ వచ్చినాయి. శ్రీను అనేవాడు ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ రాశాడు, ఫిజిక్స్ చెప్పింది ప్రొఫెసర్ జాన్, 72 మార్క్స్ వచ్చినాయి. ఈ టేబుల్ బాగుంది అని నేను అనుకున్నాను, ఈ టేబుల్ బాగా డిజైన్ చేశాను అని నేను అనుకుంటున్నాను, కానీ తప్పు. ఇది బాగా డిజైన్ చేయలేదు, ఇది రైట్ టేబుల్ కాదు, ఇది రైట్ టేబుల్ కాదు. దిస్ డిజైన్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ డిజైన్. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఫిజిక్స్ వచ్చినప్పుడల్లా ప్రొఫెసర్ జాన్, ఫిజిక్స్ వచ్చినప్పుడల్లా ప్రొఫెసర్ జాన్, ఫిజిక్స్ వచ్చినప్పుడల్లా ప్రొఫెసర్ జాన్. డేటా ఈజ్ రిపిటేటివ్లీ అకరింగ్. redundancy is there. There is a data redundancy which leads to updation anomaly, insertion anomaly and deletion anomaly. కాబట్టి అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండాలంటే నార్మలైజేషన్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మూడు సార్లే ఫిజిక్స్ వచ్చింది కాబట్టి, ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను కాబట్టి 3 సార్లే రాజు ఫిజిక్స్ రాశాడు, గిరి ఫిజిక్స్ రాశాడు, శ్రీను ఫిజిక్స్ రాశాడు. ఫిజిక్స్ చెప్పింది ఎప్పుడు ఫిజిక్స్ చెప్పేది ప్రొఫెసర్ జానే. ఎప్పుడు కూడా ఫిజిక్స్ చెప్పేది ప్రొఫెసర్ జానే. ఫిజిక్స్ వచ్చినప్పుడల్లా ప్రొఫెసర్ జాన్, ఫిజిక్స్ వచ్చినప్పుడల్లా ప్రొఫెసర్ జాన్, ఫిజిక్స్ వచ్చినప్పుడల్లా. గమనించండి మల్టిపుల్ కాంపోజిట్ కీస్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ రాజు డీటెయిల్స్ చెప్పండి అంటే మీరు చెప్పలేరు, ఎందుకంటే ఇక్కడ రాజు ఉంది. రాజు ఫిజిక్సా, రాజు కంప్యూటర్సా అని మళ్ళీ మీరు అడుగుతారు. కాబట్టి నేమ్ కాంటాక్ట్ యాజ్ ఎ కీ, నేమ్ కాంటాక్ట్ యాజ్ ఎ కీ. జాగ్రత్తగా వినండి, కాంపోజిట్ కీస్ గురించి చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు రాజు డీటెయిల్స్ చెప్పండి అన్నారు అనుకోండి, మీరు చెప్పలేరు. ఎందుకు చెప్పలేరు? రాజు ఫిజిక్స్ డీటెయిల్సా, రాజు కంప్యూటర్ డీటెయిల్సా అని మళ్ళీ మీరు ఎదురు క్వశ్చన్ వేస్తారు. కాబట్టి నేమ్ అలోన్ కాంటాక్ట్ యాజ్ ఎ కీ, అది ఫస్ట్ పాయింట్. పోనీ నేను ఇట్లా చెప్పాను, ఫిజిక్స్ డీటెయిల్స్ చెప్పండి అని అనుకోండి, ఇక్కడ రాజు డీటెయిల్సా, లేకపోతే గిరి డీటెయిల్సా, లేకపోతే సీను డీటెయిల్సా అని అడుగుతారు మీరు. ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ రాజు రాశాడు, ఫిజిక్స్ గిరి రాశాడు, ఫిజిక్స్ సీను రాశాడు. ఎవరి డీటెయిల్స్ చెప్పాలి అని మళ్ళీ మీరు ఎదురు క్వశ్చన్ వేస్తారు. క్వశ్చన్ వేస్తే మళ్ళీ ఎదురు క్వశ్చన్ వస్తుంది. కాబట్టి మేజర్ అలోన్ కాంటాక్ట్ యాజ్ ఎ కీ. ఇప్పుడు చూడండి, నేను స్టూడెంట్ నేము మేజర్ ఈ రెండు కలిపి చెప్తాను, అప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతారు. ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కీ వన్, ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కీ వన్. దీన్ని కీ వన్ అంటాను. ఇప్పుడు చూడండి, రాజు ఫిజిక్స్ డీటెయిల్స్ చెప్పండి అంటే మీరు ఖచ్చితంగా చెప్పగలరు. రాజు ఫిజిక్స్ డీటెయిల్స్ చెప్పండి అంటే అతనికి ప్రొఫెసర్ జాన్ చెప్పాడు, 80 మార్కులు వచ్చినాయి. రాజు కంప్యూటర్ డీటెయిల్స్ చెప్పండి అని అనుకోండి, రాజు కంప్యూటర్ డీటెయిల్స్ చెప్పండి అని అనుకోండి, డేవిడ్ ఈజ్ అ ప్రొఫెసర్, 97 ఈజ్ అ మార్క్స్ అని మీరు ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు. అలా కాకుండా రాజు చెప్పలేం, ఎందుకంటే 2 సార్లు రాజు వచ్చాడు. అలా కాకుండా కంప్యూటర్ డీటెయిల్స్ చెప్పండి అంటే చెప్పలేము, ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 సార్లు కంప్యూటర్స్ వచ్చినాయి. కంప్యూటర్ రాజుదా, కంప్యూటర్ హరిదా అని మళ్ళీ ఎదురు క్వశ్చన్ వస్తుంది. అందుకని ఇక్కడ కీ ఈజ్ కాంపోజిట్ కీ, మల్టిపుల్ కాంపోజిట్ కీ అంటే మల్టిపుల్ అట్రిబ్యూట్స్ అనమాట, మల్టిపుల్ అట్రిబ్యూట్స్ అనమాట. రాజు ఫిజిక్స్ డీటెయిల్స్ చెప్పండి చెప్తాం, ప్రొఫెసర్ జాన్ చెప్పాడు, 80 మార్కులు వచ్చినాయి. రాజు కంప్యూటర్ డీటెయిల్స్ చెప్పండి అని అనుకోండి, కాంపోజిట్ కీ అంటే ఒక అట్రిబ్యూట్ చెప్పట్లా, నేను 2 అట్రిబ్యూట్స్ చెప్తున్నా. కాంపోజిట్ కీ మల్టిపుల్ అట్రిబ్యూట్స్. రాజు కంప్యూటర్ డీటెయిల్స్ చెప్పండి అని అనుకోండి, కంప్యూటర్స్ డేవిడ్ చెప్పాడు, 97 మార్క్స్ వచ్చినాయి అని చెప్తాం. ఇది ఒక కీ. లేదా ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి, స్టాఫ్ నేము స్టూడెంట్ నేము స్టాఫ్ నేమ్ ఈ రెండింటిని కీగా తీసుకుంటాను. ఐ టేక్ స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ స్టాఫ్ నేమ్ ఈ రెండింటిని కీగా తీసుకుంటాను. స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ స్టాఫ్ నేమ్ని కీగా తీసుకుంటాను. మిగిలిన డీటెయిల్స్ చెప్పండి అన్నా కూడా చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజుకి ప్రొఫెసర్ జాన్ చెప్పాడు, డీటెయిల్స్ చెప్పండి అంటే రాజు ప్రొఫెసర్ జాన్ అంటే ఫిజిక్స్ చెప్పాడు, 80 మార్క్స్ వచ్చినాయి అని చెప్పొచ్చు. దిస్ ఈస్ కీ టు. రాజుకి ప్రొఫెసర్ జాన్ చెప్పాడు, ఏం చెప్పాడు, వాడికి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి చెప్పండి అంటే కంఫర్టబుల్గా చెప్పొచ్చు. ప్రొఫెసర్ జాన్ చెప్పింది ఫిజిక్స్ చెప్పాడు, 80 మార్కులు వచ్చినాయి. రాజుకి డేవిడ్ చెప్పాడు, రాజుకి డేవిడ్ అనే ప్రొఫెసర్ వెళ్తున్నాడు, వాడి డీటెయిల్స్ చెప్పండి అన్నాం అనుకోండి, రాజుకి డేవిడ్ వెళ్తున్నాడంటే వాడు కంప్యూటర్స్ చెప్తున్నాడు,
97 మార్క్స్ వచ్చినాయి కంప్యూటర్స్లో అని చెప్పొచ్చు. ఇది కీ 2, K1 కీ 2, కాంపోజిట్ కీ 1, కాంపోజిట్ కీ 2, కాంపోజిట్ కీ 1, కాంపోజిట్ కీ 2, 2 కాంపోజిట్ కీస్ ఉన్నాయి. కాంపోజిట్ కీ 1, కాంపోజిట్ కీ 2 ఉన్నాయి. బాయ్స్ కోడ్ నార్మల్ ఫామ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుద్ది? మొదటి కాంపోజిట్ కీలో ఉండే ఒక యాట్రిబ్యూటు రెండో కాంపోజిట్ కీలో ఉండే ఇంకొక యాట్రిబ్యూట్ తోటి లింక్ అయితే వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మొదటి కాంపోజిట్ కీలో మేజర్ ఉంది, రెండో కాంపోజిట్ కీలో స్టాఫ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ స్టాఫ్ మేజర్కి ఇంటర్ రిలేషన్ ఉంది. మొదటి కాంపోజిట్ కీలో ఉండే ఒక యాట్రిబ్యూట్ అంటే మేజర్, రెండో కాంపోజిట్ కీలో ఉండే ఒక యాట్రిబ్యూట్ అంటే స్టాఫ్. ఈ రెండు ఫంక్షనల్గా డిపెండ్ అయ్యినాయి. ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఉంది, ఈ రెండింటికి డిపెండెన్సీ ఉంది. ఫిజిక్స్ వచ్చినప్పుడల్లా ప్రొఫెసర్ జాన్ వస్తున్నాడు చూడండి. ఫిజిక్స్ వచ్చినప్పుడల్లా ప్రొఫెసర్ జాన్, కంప్యూటర్స్ వచ్చినప్పుడల్లా డేవిడ్. అంటే ఈ నేమ్ వచ్చిందంటే, ఫిజిక్స్ అని వచ్చిందంటే ప్రొఫెసర్ జాన్ వస్తున్నాడు. మొదటి కాంపోజిట్ కీలో ఉండే ఒక యాట్రిబ్యూట్ రెండో కాంపోజిట్ కీలో ఉండే ఒక యాట్రిబ్యూట్ మీద డిపెండెన్సీ ఉంది. మేజర్ వచ్చినప్పుడల్లా, ఫిజిక్స్ వచ్చినప్పుడల్లా ప్రొఫెసర్ జాన్, కంప్యూటర్స్ వచ్చినప్పుడల్లా డేవిడ్. ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్ జాన్, కంప్యూటర్స్ డేవిడ్, ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్ జాన్. అంటే ఈ మేజర్కి స్టాఫ్కి డిపెండెన్సీ ఉంది. ఇది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. BCNF నార్మల్ ఫామ్ చేయాలి. మల్టిపుల్ కాంపోజిట్స్ కీస్ ఉంటాయి. మొదటి కాంపోజిట్ కీలో ఉండే ఒక యాట్రిబ్యూట్ రెండో కాంపోజిట్ కీలో ఇంకొక యాట్రిబ్యూట్కి లింక్ అయ్యి ఉంటుంది. అప్పుడు మనం BCNF నార్మల్ ఫామ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏం చేశాను, ఈ మేజరు స్టాఫ్ ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, దాన్ని తీసి పక్కన రాశాను. ఈ మేజరు స్టాఫ్ ఉంది కదా, ఈ పార్ట్ని తీసి పక్కన రాశాను. ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్ జాన్, కంప్యూటర్స్ డేవిడ్ అని రాశాను. ఇక్కడ ఉండేవి రెండు. ఫిజిక్స్ వచ్చినప్పుడల్లా ప్రొఫెసర్ జాన్, అందుకని ఒక్కసారి రాశాను, ఒకటేసారి రాశాను ప్రొఫెసర్ జాన్. కంప్యూటర్స్ వచ్చినప్పుడల్లా డేవిడ్, కాబట్టి కంప్యూటర్స్ వచ్చినప్పుడు డేవిడ్, దాన్ని సపరేట్ రాశాను. మిగిలిన డీటెయిల్స్ అన్ని విడిగా రాశాను. రాజు, గిరి, హరి, శ్రీను వాళ్ళ మేజర్ సబ్జెక్ట్స్. రాజు ఫిజిక్స్ 80 మార్క్స్ వచ్చినాయి, రాజు కంప్యూటర్స్ 97 మార్క్స్ వచ్చినాయి, గిరి ఫిజిక్స్ 77, హరి కంప్యూటర్స్ 86, శ్రీను ఫిజిక్స్ 72 మార్కులు వచ్చినాయి అని రాశాను. ఇట్లా రాశాను. ఈ రెండు ఇంటర్ డిపెండెన్సీ ఏదైతే ఉందో ఈ కీలో ఉండే ఇంటర్ డిపెండెన్సీస్ని తీసి పక్కన రాశాను. ఇప్పుడు చూడండి, రాజు ఫిజిక్స్ 80 మార్క్స్ వచ్చినాయి, రాజు ఫిజిక్స్ 80 మార్క్స్. ఫిజిక్స్ చెప్పింది ఎవరు? ఇక్కడ చూడండి, ప్రొఫెసర్ జాన్. రాజు కంప్యూటర్స్ 97 మార్క్స్ వచ్చినాయి, కంప్యూటర్స్ చెప్పింది ఎవరు? డేవిడ్. కంప్యూటర్స్ చెప్పింది ఎవరు? డేవిడ్. గిరి ఫిజిక్స్ 77 మార్క్స్ వచ్చింది. ఫిజిక్స్ అంటే ఎవరు? ప్రొఫెసర్ ఎవరు? ప్రొఫెసర్ జాన్. హరి కంప్యూటర్స్ 86 వచ్చినాయి, కంప్యూటర్స్ చెప్పింది ఎవరు? డేవిడ్. శ్రీను ఫిజిక్స్ 72 మార్క్స్ వచ్చినాయి, ఫిజిక్స్ చెప్పింది ఎవరు? ప్రొఫెసర్ జాన్. రెడిడెన్సీ పోయింది. దెర్ ఇస్ నో రిపిటేటివ్ స్టోరేజ్. ఇక్కడ 200 మంది ఫిజిక్స్ రాశారనుకోండి, ఫిజిక్స్ వచ్చినప్పుడల్లా ప్రొఫెసర్ జాన్, ఫిజిక్స్ వచ్చినప్పుడల్లా ప్రొఫెసర్ జాన్, ఫిజిక్స్ వచ్చినప్పుడల్లా ప్రొఫెసర్ జాన్. 200 సార్లు రాయాలి ప్రొఫెసర్ జాన్, ప్రొఫెసర్ జాన్, ప్రొఫెసర్ జాన్, ప్రొఫెసర్ జాన్ అని దండగా. ఇప్పుడు దిస్ టేబుల్ ఈజ్ ఇన్ BCNF నార్మల్ ఫామ్. ఈ టేబుల్ BCNF నార్మల్ ఫామ్లో ఉంది అని మనం చెప్పొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు 2 minutes మీరు ఇది స్టడీ చేయండి. జస్ట్ 2 minutes మీరు స్టడీ చేయండి. Yeah, have you gone through? Right, we go ahead. I am proceeding to the next concept. That is called as the BCNF normal form, stands for Boyce Codd normal form.